یہ ناراضگی ہمارے اوپر پیراشوٹر، ہمارے اوپر جو مفاد پرست چولہ منتخب ہوئے، ان سب نے ہمارے نظریاتی ورکروں کو جو دن رات میاں صاحب کے ساتھ محنت کر رہے تھے، جو دن رات میاں صاحب کے پیغام گھر گھر تک پہنچا رہے تھے، ان سب کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ ہمارے محترم گورنر صاحب سرکاری عہدے پہ بیٹھے ہیں کہ ایک گورنر بھی ہے، اس کے بعد اس کے پاس ایک عہدہ ہے صوبائی صدارت کا۔ گورنر صاحب نے کئی بار ہمیں یہ پیشکش دی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ نظریاتی ورکروں کا بلوچستان میں جتنے ڈسٹرکٹ ہے، جتنے ونگز ہے، سب سے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کے ناراضگی، آپ کے مسئلہ ہم حل کریں گے۔ صرف ہمیں لولی پاپ دے دیتے ہیں۔ آپ صدر بھی ہے، آپ گورنر بھی ہے، جب کوئی جاتا ہے بعد میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی اختیار نہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ایم این اے صاحب جمال شاہ کاکڑ صاحب، وہ جنرل سیکریٹری بھی ہے، ایم این اے بھی ہے، اس ٹائم وہ وزیر داخلہ کا ممبر بھی ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ورکر جائے بیٹھے کہ خدا را بلوچستان میں ورکر بے روزگار ہیں، یہاں پہ ہمارے خواتین مائیں بہنیں کے مشکلات کا سامنا ہے، سارے پارٹی اور غمان بنا ہوا ہے، ہمارے جمال شاہ صاحب بھی کہتے ہیں میں بے اختیار ہوں۔ اس کے بعد آپ آج ہمارے ڈپٹی چیئرمین کے پاس، ڈپٹی چیئرمین سینئر سید ناصر کے پاس، یہاں پہ سرینا میں آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، 12 ٹیکے 22% پہ یہ تقسیم کر دیتے ہیں، مگر ہمارے ورکروں کے ساتھ صرف سیلفیاں بناتے ہیں اور ٹک ٹاک بناتے ہیں۔ کبھی یہی 3 بندے بلوچستان کے ذمہ دار ہیں، گورنر، جمال شاہ، ڈپٹی چیئرمین، یہ 3 بندے بلوچستان کے ذمہ دار ہیں۔ تینوں کے پاس جاؤ، سوائے سیلفی کے، سوائے ٹک ٹاک کے، ان کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ اگر گورنر صاحب آپ کے پاس اختیار نہیں تو آپ یہ اپنا صدارت ہمیں دے دیں، آپ کسی اور نظریاتی ورکر کو صدر بنائیں۔ اگر جمال شاہ کاکڑ صاحب آپ ایم این اے بھی ہو، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو یہ جنرل سیکریٹری کے عہدے سے آپ استعفا دے دیں۔ اس کے بعد آپ آج ہمارے پارلیمانی لیڈر کوسا صاحب، سلیم کوسا صاحب، یہ ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہے، یہ ہمارے پاس مسلم لیگ نون سے زیادہ پیپلز پارٹی کی حمایتی ہے۔ ہمارے مسلم لیگ نون ورکروں کو زیادہ توجہ دینے کی بجائے پیپلز پارٹی ورکروں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توجہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پارلیمانی لیڈر صاحب آپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، ہمارے ایم پی اے نواب چنگیز نری صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پارلیمانی لیڈر کو، ہمارے اپنے ایم این اے صاحب کے ایم پی اے صاحب کہہ رہے کہ ہمیں اپنا پارلیمانی لیڈر پتہ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر پتہ نہیں کیسے پیراشوٹر لوگ منتخب ہوئے۔ میں صرف میاں صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب، بلوچستان کے 32 ڈسٹرکٹ، 6 ڈویژن آپ ان کے لیے ٹیم بنائیں، آپ ان کا دورہ کر لیں۔ یہاں پہ ہر ڈویژن کے صدور، ہر ڈسٹرکٹ کے صدور، جنرل سیکریٹری سارے ناراض بیٹھے۔ یہی ساتھی حضرات سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو خدا کے لیے آپ مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کے آپ دورہ کر لیں، آپ جائے ڈسٹرکٹوں میں آپ لوگ وزٹ کر لیں، وہاں پہ بھی ہر ڈسٹرکٹ سے یہی آواز آئے گا کہ بھائی ہم مایوس ہے، ہمیں نظر انداز کر دیا گیا، ایسے لوگ ہمارے اوپر منتخب کر دیے، خاص طور پر پیراشوٹر۔ جب پیراشوٹر ہمارے اوپر منتخب ہوگا تو ہم لوگ احتجاج پہ آئیں گے، جب پارٹی مسلم لیگ نون اور غمال ہوگا تو ہم لوگ پھر پریس کانفرنس کی طرف رخ کریں گے۔ مگر بار بار ورکروں کو غمال بنانا، بار بار ورکروں کو لولیپاپ دینا، تو پھر یہ ورکر کہاں جائے گا؟ آپ بتائیں کسی بھی قوم سے، بلوچستان سے فراز بھٹی صاحب آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی کرپشن نہیں ہوگا، میں گارنٹی دوں گا کہ بلوچستان میں کوئی کرپشن نہیں ہوگا، تو آپ سرفراز بھٹی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ، ہر محکمے میں کرپشن ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ایم پی اے صاحبان آپ پتہ کر لیں، ان کو جو کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ فنڈ ملے، یہ ہمارے ایم ایل اے سے لے کر کے، سینیٹر سے لے کر کے، منسٹر سے لے کر کے سب کو اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ فنڈ ملے، کیا یہ 22% پہ ٹیکے بیچے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ٹیکوں کا بزنس نہیں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں کوئٹہ شہر میں اربوں روپیہ فنڈ ملے، اربوں روپیہ فنڈ کے باوجود کوئٹہ شہر میں آپ ایک گلی، ایک روڈ بتائیں جب یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تھوڑا بزنس چل رہا ہے۔ یہاں پہ میڈیا بھی خاموش ہے، ہمارے جتنے یہاں پہ چینلز ہیں یہ بھی خاموش ہے، ہمارے نیب بھی خاموش ہے، ہمارے پائے جتنے ادارے بیٹھے یہ سارے خاموش بیٹھے، یہ لوگ کوئی ایکشن نہیں لے رہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں کرپشن ہو رہا ہے۔ پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ لوگ جو بغاوت پہ اتر آ جاتے ہیں۔ جب ایسے نااہل حکمران ہمارے اوپر منتخب ہوگا، جب ایسے نااہل لوگ ہمارے اوپر منتخب ہوگا تو پھر بلوچستان کے لوگ کیا کریں؟ یہاں پہ تو میڈیا بھی اور غمال ہے، اگر میڈیا غمال نہیں ہوتا تو میڈیا کو چینل پہ یہ چلائیے، خبر نہیں چلا سکتے، پھر وہاں سے کہیں نہ کہیں سے اس کو شکایت میں پاس آ جاتا ہے، اس کو پابندی لگ جاتی ہے۔ بلوچستان کو غمال کر دیا گیا۔ ہم خود سے 2 سال ہوئے بلوچستان میں، 2 سال ہوئے، آپ 2 سال میں ہمیں بتا دیں کہ 2 سال میں جوانوں کو کیا پیکیج دیا ہے،
2 साल में जवानों को क्या रोजगार दिया गया? किसी पार्टी से पूछे, किसी भी वर्कर से पूछे। यहां से तो हम लोगों से तो पीपल्स पार्टी वाले अच्छे हैं। पीपल्स पार्टी वाले सरफराज बुच्ची अपने हर डिस्ट्रिक्ट को जो 3 से 4 करोड़ रुपया, हर सदर जनरल सेक्रेटरी को 3 से 4 करोड़ रुपया दे देते हैं। मगर मुस्लिम लीग में बदबख्ती से हमारे कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो ये इल्म नहीं है, हमारे कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो ये पता नहीं है कि हमारे बलूचिस्तान में जो मैंने लोग मुंतखब किए हैं, ऐसे लोग मुंतखब किए हुए हैं कि वो आज इस पार्टी में है, कल ये पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी में जाएंगे। यहाँ पे लूटेगा, करप्शन का बाजार गर्म कर दिया गया। एक हमारे मौजूदा मिनिस्टर जो पैराशूटर, हमारे एक मिनिस्टर ने इस टाइम कहा है, हमारे एक सीनियर दोस्तों का है कि क्या कर रहे हो आप मुस्लिम लीग नून में, आप जाए मुस्लिम लीग छोड़ के किसी और पार्टी में। ये खुद हमारे खुद मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर है, ये खुद मुस्लिम लीग नून के टिकट से मुंतखब हुए। क्योंकि जब पैराशूटर हमारे ऊपर जमाल शाह काका साहब, गवर्नर साहब, जब आप हमारे ऊपर पैराशूटर मुंतखब करोगे तो हमारे वर्कर तो नाराज होंगे। हमारे नजरियाती लोग जो दिन रात 20 साल 25 साल 30 साल से मियां साहब के लिए कुर्बानी दी है, वो लोग तो फिर घरों पे बैठेंगे या फिर ये पार्टी पैराशूटर रमाल करके फिर किसी और पार्टी में जाएंगे। मैं सिर्फ ये साथी हजरात से ये कहता हूँ, यहाँ पे चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनसे ये कहता हूँ, क्या पता है कि 2 साल बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की हुई, बलूचिस्तान ने क्या तरक्की की है? बलूचिस्तान की कोई तरक्की आप बताए, कोई स्कीम बताए, कोई तालीम पे आप बताए, कोई स्कॉलरशिप पे बताए? हमारे मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर, वो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा पीपल्स पार्टी में जो है माशाल्लाह उन्हीं के साथ हमदर्दियां उनके ज्यादा है। मैं सिर्फ आखिरी बार कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, आपने कई बार हमें रोका मुज़ाकरात की शक्ल से कि मैं मुज़ाकरात करूंगा। MNA साहब, आपने कहा कि मैं मुज़ाकरात करूंगा। डिप्टी चेयरमैन साहब, आपने कहा मैं मुज़ाकरात करूंगा वर्करों से। हम जब लॉन्ग मार्च के ऐलान करते हैं, हम जब धरने के ऐलान करते हैं, बीच में फिर कुछ कमेटियां आ जाते हैं, कोई लोग आ जाते हैं कि भाई आप लोगों के हम लोग मसले मसाइल हल कर देंगे। मगर ये लोग मसले मसाइल नहीं करते क्योंकि इनके गले में राड है। ये रात जब तक वर्कर इनका नहीं निकालेगा, ये जो मुस्लिम लीग नून को इन लोगों ने गमाल बनाए हुए है, यहाँ पे हमारी माए बहनों को हकूक नहीं दे रहा है, हमारे वर्करों को हकूक नहीं दे रहे, हमारे 32 डिस्ट्रिक्ट 6 डिवीजन को हकूक नहीं दे रहे। मुस्लिम लीग नून को यही 3 लोगों ने, जमाल शाह काका ने, गवर्नर साहब ने, डिप्टी चेयरमैन सीधा नसर साहब ने गमाल बनाए हुए हैं। हर बंदे ने अपने लिए छोटी छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है, हर बंदे ने अपने लिए एक किबला बनाए हुए हैं। तो ये हमारे वर्कर जो दिन रात मेहनत करते 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 आज हमारी ये इज्जत है कि हम हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर रोज हम एहतजाज में बैठे हुए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आप इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन एहतजाजों से आप बेगम बैठे हुए हो। कुरान की कसम, ये आपके गले में फिट होएगा। आपसे हर वर्कर हिसाब करेगा, आपसे हर वर्कर पूछेगा, गवर्नर साहब, जमाल शाह साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब, आपसे हर वर्कर पूछेगा कि आपने बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून को कितने जलील किए। हम और कुछ नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में इंटर पार्टी इलेक्शन हो, हमें नया सदर दिया जाए, हमें नया जनरल सेक्रेटरी दिया जाए। अगर हमें नया सदर जनरल सेक्रेटरी मरकज से नहीं बनने देते या मरकज बनने नहीं चाहते तो हम इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे। अगर आज नहीं गए तो कल जाएंगे। 17 तारीख को बलूचिस्तान असेंबली में बजट पेश हो रहा है। मैं सिर्फ पार्लिमानी लीडर से ये कहता हूँ कि सलीम कोसा साहब, आप कैसे पार्लिमानी लीडर हो? आपने पिछले साल भी कहा कि मैं बजट में वो मुस्लिम लीग नून वर्करों के लिए मैं कोटा रखूंगा, मुस्लिम लीग नून वर्करों के लिए मैं बजट रखूंगा। आप मैं देखता हूँ, अगर आपने इस बार भी मुस्लिम लीग नून नजरियाती वर्करों को नजरअंदाज कर दिया तो खुदा की कसम मैं बलूचिस्तान असेंबली के सामने धरना भी दूंगा, वहां पे एहतजाजी कैंप भी लगाऊंगा। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे सीनियर दोस्त बैठे हुए, सारे खवातीन हमारी माए बहनें बैठी हुए। मैं सिर्फ और सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन, क्या हमें इंटर पार्टी इलेक्शन चाहिए? उसके साथ ये जो बजट पास होगा इसमें हमारे 32 डिस्ट्रिक्ट डिवीजन सदर जनरल सेक्रेटरी सबकी कोटे होनी चाहिए, हमारे हर इलाके में काम होनी चाहिए। यहाँ से काम हुस्नाबाद में हो रहा है, वहां पे पता नहीं कि कौन किस तरह हो रहा है। यहाँ पे शहर में करोड़ रुपया का गैस पाइप डाला जा रहा है, मगर हम वर्करों को कुछ पता नहीं कि कौन डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल कमीशन दिया जा रहा है। 20% 22% ठेकेदारों से। एक ठेकेदार पश्चिम से आता है, इंजीनियर पश्चिम से आता है, तो पता पे यहाँ पे ठेकों में भी वो काबिज हो जाता है और कमीशनों में भी वर्कर को जलील कर दिए, ख्वार कर दिए। इंटर पार्टी इलेक्शन और इंशाल्लाह हिसाब लेंगे। अगर इसको इस बार पार्लिमानी लीडर ने ये नहीं किया तो पार्लिमानी लीडर को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। वसल्लम।